اور ہم لوگوں کی آواز ہیں, آواز اٹھاتے رہیں گے اور گورنمنٹ کو, سرکار کو مجبور کریں گے لوگوں کی آواز کو پورا کرنے کی, اس کو ایڈریس کرنے کی. اور ساتھ ہی اپوزیشن سرکار کو یاد دلائے گی, آپ نے جس پر ووٹ لیا تھا لوگوں سے, اس وعدے کو کیوں نہیں نبھاتے ہو؟ تو وہ وعدہ تو آرٹیکل 370 اسٹیٹ ہوڈ 35 سی بات ہے. پہلے پولیٹیکل وعدے, انہوں نے کہا ہم آرٹیکل 370 واپس لائیں گے, پھر اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی, پھر آرٹیکل 35A کی بات کی, پھر PSA ختم کرنے کی بات کی, پھر گیس سلنڈر 12 دینے کی بات کی, پھر 200 یونٹ بجلی دینے کی بات کی, پھر 3000 روپیہ اولڈ ایج پینشن کی بات کی. کیا کیا وعدے نہیں کیا؟ اور ڈیلی ویجروں کو ریگولرائز کرنے کی بات کی, ملازموں کو اولڈ اسکیل لانے کی بات کی. کون سا وعدہ انہوں نے پورا کیا؟ تو بھروسے کی سیاست آپ نے اپنے خطاب میں بھی کہا ہے, یہاں پہ بھروسے کی سیاست کو بحال کرنا ہے, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جموں کس طرح یہ جموں کشمیر نے وٹنس کیا پچھلے 33 سال سے ملیٹنسی, وائلنس. یہاں کا ماحول, یہاں کا واتاورن ٹوٹلی خراب تھا. اب جب واتاورن میں تبدیلی آئی ہے, دوریاں ہیں گورنمنٹ آف انڈیا اور جموں کشمیر کے لوگوں کے درمیان. پرائم منسٹر از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ, ہوم منسٹر نے کہہ دیا ہے ہم دلی کی دوریوں کو کم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ماحول بن گیا ہے, جو یہاں الہ کو چیلنج کرتے تھے آج سارے یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے, اور ہمیں ہندوستان کے ساتھ ہی سر اٹھا کے جینا ہے, سر جھکا کے نہیں جینا ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ آف انڈیا نیڈز دا ہینڈ ہولڈنگ, ان کو ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تاکہ یہاں کا واتاورن ٹھیک ہو. ہمارا بچہ جب دلی میں جائے, کسی ملک کی ریاست میں جائے, وہاں اس کو شک کی نظر سے نہ دیکھا جائے. یا جو ریڈیکلائزیشن کی بات ہوتی ہے, ریڈیکلائزیشن کے لیے جو بنیادی محرکات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جموں کشمیر وانٹس to be with India like other people of India. مثلا جس طرح دلی میں کے نوجوان کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے, یو پی کے نوجوان کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کو بنا شک کی نظر سے دیکھنے کی نہیں ضرورت ہے. یہ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں, ان کو بھی یہاں ہی رہنا ہے, یہی ہم چاہتے ہیں. تو کیا لائحہ عمل اس کو مینیج کرنے کے لیے, اس کو پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے کس طرح کا لائحہ عمل ہونا؟ یہ جو اس وقت یہ پروگرامز دیکھتے ہیں, یہ ریچ آؤٹ کی بات ہے. اور ہم گورنمنٹ آفیسر کس کو معلوم تھا جس وقت آرٹیکل 370 لیا تھا, 35A لیا تھا, کیا یہاں کے لوگوں کو اس وقت پریشانی نہیں تھی کہ اب زمینیں بھی گئی, نوکریاں بھی گئی, اور لوگ باہر سے آ جائیں گے, یہاں بسیں گے. اس وقت بھی ہم ہی لوگ نکلے, الطاف صاحب نکلے, ہم نکلے, رفیع صاحب نکلے, بہت سارے لوگ نکلے, گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کی. آج بھی اگر آپ زمینوں کو بیچتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ نکالنا پڑتا ہے سرٹیفکیٹ یہ یہاں کا ہی رہنے والا ہے. جب نوکری کے لیے درخواست مانگتے ہیں, پہلے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ دینی پڑتی ہے کہ یہ جموں کشمیر کا رہنے والا ہے. تو یہ باتیں تو لیجئے نا. اس وقت نہ ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ تھا, نہ کوئی سپورٹ تھا, اس وقت یہ ہم کر سکے. اب اگر لوگ ہمارے ساتھ نکلیں گے, ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز پہنچا دیں گے, اور ان کو یہ آواز سننی پڑے گی. میر صاحب ایج ریلیکسیشن کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی اب بوال شروع ہو گیا, اور کیونکہ جب پرسوں ایگزام تھا تو اسٹوڈنٹس نے ہم سے یہ بات کی کہ ان کا کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. دیکھیے میں یہ کہوں, گورنمنٹ از ناٹ سیریس. گورنمنٹ شوڈ ہیو کم اپ کلیئرلی, وہ ریلیکسیشن دینا چاہتے یا نہیں دینا چاہتے. اگر وہ دینا چاہتے تو 12 مہینے ان کو ہو گئے, یہ 6 مہینے پہلے ریلیکسیشن ہونی چاہیے تھی. ایٹ دا 11th آور جب گورنر نے وہ کلیئر کیا, اب کیوں عمر جواب نہیں دیتا ہے؟ جہاں ہم سیاسی گھمسان ان دنوں دیکھ رہے ہیں, اس سیاسی گھمسان کے بیچ میں اپنی پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے ٹنگ مرگ میں, اور کیا پیغام ہے, کیا کچھ اپنی پارٹی کہنا چاہتی ہے اپنی اس جلسے سے؟ دیکھیے, اپنی پارٹی کو لوگوں نے پچھلے الیکشن میں حکومت کا اختیار نہیں دیا. حکومت نیشنل کانفرنس کی بن گئی, اپنی پارٹی اپوزیشن میں ہے.
अपोजिशन का जमहूरियत में एक अहम रोल होता है, और जब अपोजिशन का अपना रोल है, अपोजिशन अपना रोल निभाती है, और हम लोगों की आवाज़ हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे और गवर्नमेंट को, सरकार को मजबूर करेंगे लोगों की आवाज़ को पूरा करने की, उसको एड्रेस करने की। और साथ ही अपोजिशन सरकार को याद दिलाएगी, आपने जिस पर वोट लिया था लोगों से, उस वादे को क्यों नहीं निभाते हो? तो वो वादा तो आर्टिकल 370 स्टेट होल्ड 35 सी बात है। पहले पॉलिटिकल वादे, इन्होंने कहा हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, फिर स्टेट हुड की बात की, फिर आर्टिकल 35A की बात की, फिर PSA ख़त्म करने की बात की, फिर गैस सिलेंडर 12 देने की बात की, फिर 200 यूनिट बिजली देने की बात की, फिर 3000 रुपया ओल्ड एज पेंशन की बात की। क्या क्या वादे नहीं किए? और डेली वेजरों को रेगुलराइज करने की बात की, मुलाजिमों को ओल्ड स्केल लाने की बात की। कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? तो भरोसे की सियासत आपने अपने खिताब में भी कहा है, यहाँ पे भरोसे की सियासत को बहाल करना है, उसको अपनाने की जरूरत है। तो किस तरह ये जम्मू कश्मीर ने विटनेस किया पिछले 33 साल से मिलिटेंसी, वायलेंस। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण टोटली खराब था। अब जब वातावरण में तब्दीली आई है, दूरियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड, होम मिनिस्टर ने कह दिया है, हम दिल्ली की दूरियों को कम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इस वक्त माहौल बन गया है, जो यहाँ इलाक़ को चैलेंज करते थे, आज सारे ये समझ चुके हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो हिंदुस्तान के साथ है, और हमें हिंदुस्तान के साथ ही सर उठा के जीना है, सर झुका के नहीं जीना है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स द हैंड होल्डिंग, उनको हाथ से हाथ मिलाना है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करनी है, ताकि यहाँ का वातावरण ठीक हो। हमारा बच्चा जब दिल्ली में जाए, किसी मुल्क की रियासत में जाए, वहाँ उसको शक की नज़र से न देखा जाए। या जो रेडिकलाइजेशन की बात होती है, रेडिकलाइजेशन के लिए जो बुनियादी महरिकात हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर वांट्स to be with India like other people of India। मतलब जिस तरह दिल्ली में के नौजवान को शक की नज़र से नहीं देखा जाता है, यूपी के नौजवान को शक की नज़र से नहीं देखा जाता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को बिना शक की नज़र से देखने की नहीं ज़रूरत है। ये भी यहाँ के रहने वाले हैं, इनको भी यहाँ ही रहना है, यही हम चाहते हैं। तो क्या लाहे अमल उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए किस तरह का लाहे अमल होना? ये जो इस वक्त ये आप प्रोग्राम्स देखते हैं, ये रीच आउट की बात है। और हम गवर्नमेंट ऑफिसर, किसको मालूम था जिस वक्त आर्टिकल 370 लिया था, 35A लिया था, क्या यहाँ के लोगों को उस वक्त परेशानी नहीं थी कि अब ज़मीनें भी गई, नौकरियाँ भी गई और लोग बाहर से आ जाएंगे, यहाँ बसेंगे? उस वक्त भी हम ही लोग निकले, अल्ताफ़ साहब निकले, हम निकले, रफ़ी साहब निकले, बहुत सारे लोग निकले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की। आज भी अगर आप ज़मीनों को बेचते हैं तो पहले आपको ये निकालना पड़ता है सर्टिफिकेट, ये यहाँ का ही रहने वाला है। जब नौकरी के लिए दरखास्त मांगते हैं, पहले आपको वो सर्टिफिकेट देनी पड़ती है कि ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। तो ये बातें तो लीजिए ना, उस वक्त न हमारे पास कोई मैंडेट था, न कोई सपोर्ट था, उस वक्त ये हम कर सके। अब अगर लोग हमारे साथ निकलेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ पहुंचा देंगे और उनको ये आवाज़ सुननी पड़ेगी। मीर साहब, एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, उसमें भी अब बवाल शुरू हो गया। और क्योंकि जब परसों एग्ज़ाम था तो स्टूडेंट्स ने हमसे ही बात की कि उनका कैरियर जो है वो दाव पे लगाया जा रहा है। देखिए, मैं ये कहूँ, गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस। गवर्नमेंट शुड हैव कम अप क्लियरली, वो रिलैक्सेशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर वो देना चाहते तो 12 महीने उनको हो गए, ये 6 महीने पहले रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी। एट द 11th आवर जब गवर्नर ने वो क्लियर किया, अब क्यों उमर जवाब नहीं देता है? जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसमें भी अब सियासत हुई है कि, तो उस पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्लियर स्टैंड है, ये इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस बुनियादों पर यहाँ एडमिशंस नहीं होते, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है।
यहाँ बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, वहाँ क्यों हर मज़हब के लोग पढ़ते हैं? यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी है अवंतीपुरा, वहाँ क्यों हर मज़हब के? ये जो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहाँ के मुसलमान डॉक्टर जो वहाँ गए हैं वो काबिलियत की बुनियाद पे गए हैं, वो खैरात की बुनियाद पे नहीं गए हैं, वो सलाहियत की बुनियाद पे गए हैं, काबिलियत की बुनियाद पे गए, उनको कोई नहीं रोक सकता है। लास्ट में एक सवाल है, वंदे मातरम पे आएंगे क्योंकि पार्लियामेंट में भी उसमें बहस हुई है और अब मुसलमान जो लीडरान वहाँ पे है उन्होंने उस पर भी कहा है कि हम, क्योंकि दीन जो है, दीन के मामले में किसी को थोपना नहीं चाहे, किसी को ठोसना नहीं चाहे। देखिए, जमहूरियत जहाँ है, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, हर एक का अपना एक विचारधारा है, अपनी अपनी एक सोच है। कोई अपनी सोच क्या रखता है, हर एक, यही इंडिया है, यहाँ हर एक सोच वाला इकट्ठे रह सकता है। शुक्रिया। थे गुलाम हसन मीर साहब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।